లో లో వాయిస్ అనేది టోన్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ నుంచి మీకు అన్నీ కూడా కరెక్ట్గానే ఉంటాయి. మొత్తం కూడా లో టోన్ అనేది ఉంది. అంతా సెట్ చేసేసుకున్నాము. టెక్నికల్ డిఫాల్ట్స్ అయితే ఏముండవు మరి మ్యాక్సిమం. ఓకే. సో ఎవరు చెప్తారు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్పుకున్నాం అన్నది? సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి? ఎవరు చెప్తారు? ఎవరు చెప్తారు? Sir, last class we discussed about how long the rollout project and the implementation project, మ్హూ. and also conservation conservation projects and also S4 new updates for S4 HANA. ఓకే. ఎవరు చెప్తారండి? సో లాస్ట్ క్లాస్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఎవరు క్లారిటీగా చెప్తారు? నేను ప్రిపేర్ అవ్వమని చెప్పాను. అందరిని ప్రజెంటేషన్స్ కూడా రెడీగా ఉండాలని చెప్పాను కదా. ఎవరు చెప్తారు? లాస్ట్ క్లాస్లో అవుట్ ఆఫ్ 7 ప్రాజెక్ట్ మనం ఇంగ్లీష్లోనే డిస్కస్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ 7 ప్రాజెక్ట్స్ we discussed 5 projects: development project, upgrade project, conversion project, and mergers and acquisition project, and then enhancement project. So apart from implementation project and support project, these are for 3 to 4 months or 5 months projects. These are so rollout project means it's an implementation to a new location or business. For example, if there is a other bank, so to extend that one, so rollout project will come into picture. And upgrade project means in the same whatever the SAP already the client is already using the SAP, we want an updated version. So in the upgrade project, we provide that services. And next is mergers and acquisition. If the one company, our client is going to merge with some other company, or he is going to acquire another company, so that time SAP we have to merge means we have to make some changes in the SAP. శాప్ అనకూడదు, ఎస్ఏపి అనాలి. ఓకే, శాప్ అనొద్దు. ఇంకొకళ్ళు చెప్పండి, మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం ఈరోజు. ఎవరు చెప్తారు? ఇంకొకళ్ళు చెప్పండి. ఎస్. Last class we had a project. Also, we have studied about a rollout project, the kind of mini project. ఓకే. Like for example, the business is running in US, so the same business has to run in Canada. ఓకే. So like it was a kind of a fresh startup. Mm-hmm. It was a mini implementation. Okay. And the duration of this project mainly will be 6 to 8 months. Mm-hmm. Yeah. And the second one is upgrade project. Okay. Like upgrade project is nothing but it was like client moving from old version to latest version. Okay. Like for example, we can say if the client is running still S4 HANA, like 1909. This is an old version of SAP. Okay. So it's moving to S4 HANA 2022. Okay. And into conversation project. Okay. Its duration is like maximum 6 months. Okay. Converting old version to the new version. Mm-hmm. And there are different kinds of project like merger and acquisition project. Like merger and acquisition, recently I can give an example.
example of merge is for like what do we say, Idea and Vodafone and Idea. ఓకే. That is a kind of a merging business. Uh-huh. Acquisition is like the company is entirely acquiring the company. Okay. You can tell Flipkart and Myntra, Mm-hmm. and support project and implementation project. ఓకే. ఫైన్. సి గైస్, మనకి ఇంకా ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయండి. మీకు ఈరోజు క్లాస్ అయిన తర్వాత మీకు సర్వర్ డీటెయిల్స్ షేర్ చేస్తాను నేను. ఓకే. సో సర్వర్ డీటెయిల్స్ అనేవి షేర్ చేస్తాను క్లాస్ అయిపోతే మనకి. సో వెంటనే సర్వర్ పర్సన్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి వెంటనే మీరు సో S/4HANA 2022 మనకి వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయించుకోండి. ఆయన మీకు ఎలా గైడ్ చేస్తాడు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నది. సో సర్వర్ పర్సన్ డీటెయిల్స్ మీకు క్లాస్ అయిన తర్వాత మీకు షేర్ చేస్తాను. బేసిక్గా మరి ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఓకే. సో థియరిటికల్గా మనం ప్రాజెక్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. అలాగే SAP అంటే ఏంటి, ERP అంటే ఏంటి, SAP స్కోప్ ఎలా ఉంది మార్కెట్లో, అలాగే మనకి సో మనకి S/4HANA అంటే ఏంటి, HANA అంటే ఏంటి, డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి, అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏంటి, సపోర్ట్ ఎలా ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు, రోల్ అవుట్ అంటే ఏంటి, అప్గ్రేడ్స్ అంటే ఏంటి, సో ఇలాంటి ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటి, కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ అనేది చేసాం. ఓకే. సో మరి ఈరోజు క్లాస్లో మనం సర్వర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. రియల్ టైంలో మీరు సిస్టమ్ మీద పనిచేసే సర్వర్స్ అనమాట. సో ఏమేమి ఉంటాయి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ టుమారో క్లాస్ నుంచి బేసిక్స్, S/4HANA బేసిక్స్ ఇంకా మీది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే సో ఇంకా మన సిస్టంలో వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో అందరూ కూడా ఇంకా చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి ఇక్కడి నుంచి మనకి. ఓకే. అందరూ కూడా సర్వర్స్ తీసుకొని రెడీగా ఉండాలి. అండ్ సో ఇందులో మనకి సో ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉన్నారో టుడే ఇస్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఫర్ దెమ్. ఇమీడియట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. చార్ట్లో రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చారు అడ్మిన్స్. ఓకే. సో వెంటనే ఈ రోజు లోపల రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ డేటా అంతా కూడా పోతుంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకపోతే. నాన్ పెయిడ్ ఐటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఐడీస్ని రిమూవ్ చేసేస్తారు వాళ్ళు. సో ఇమీడియట్గా సో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ సర్వర్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చాను, చూసుకున్నారా? సో ఆల్రెడీ ఇచ్చినట్టున్నారు, కాదర్ సార్ షేర్ చేస్తారు సర్వర్ డీటెయిల్స్, చూసుకున్నారా? ఓకే. సో ఇక్కడ బాబు సర్వర్ అని చెప్పి పెట్టారు చూడండి ఇది. సో ఇది బాబు సర్వర్ది. కాంటాక్ట్ అయ్యారా? కాంటాక్ట్ అయ్యి వెంటనే ఈరోజు రిజిస్ట్రేషన్ సర్వర్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి. సో రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించి మీకు ఎప్పటికప్పుడు మీకు చార్ట్లో పెడుతున్నారు. ఓకే. సో వెంటనే ఇమీడియట్గా రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోండి. ఓకే. ఈ డీటెయిల్స్ మళ్ళీ మేము చార్ట్లో వేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకపోతే గ్రూప్లో నుంచి రిమూవ్ చేస్తే మొత్తం అన్నీ పోతుంది, డేటా అంతా పోతుంది. కొంతమంది ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇమీడియట్గా స్క్రీన్ షాట్ పెట్టారు, నాకు వాట్సాప్లో పెడుతున్నారు స్క్రీన్ షాట్. ఓకే. వాట్సాప్లో కాదు, అలాగే 2 ఐడీస్కి పంపిస్తేనే రిజిస్ట్రేషన్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ షేక్ బాబ్జీ అని ఉంటుంది కింద. సో మనకి ఇక్కడ షేక్ కాదరు, షేక్ బాబ్జీ మీకు ఓకే ఇద్దరు కూడా అడ్మిన్స్. ఓకే. సో కాదర్ గారు షేక్ బాబ్జీకి పంపించాలి, మీరు షేక్ బాబ్జీ గారు పంపించాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ షేక్ బాబ్జీ అని చెప్పి మీకు ఈ సింబల్ ఏంటంటే ఇది. సో ఈ సింబల్కి ఏదైతే కనబడుతుందో ఈ ఫోటోకి చాను ఎస్కి 2 ఫొటోస్కి కూడా మీ పేమెంట్ స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తేనే రిజిస్టర్డ్ కింద లెక్క అవుతుంది. సో టుడే ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా స్క్రీన్ షాట్ అనేది పంపించండి. థ్యాంక్ యూ. సి గైస్, మరి సో మనం ఈరోజు బేసిక్గా మరి సో సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే రియల్ టైంలో మనం సర్వర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఆ సర్వర్స్ గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ అనేది చేయబోతున్నాం అనమాట. సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఏంటి? సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ అనేది చేయబోతున్నాం మనం. సో దీన్ని మనం సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే
ల్యాండ్స్కేప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అని అర్థం. సో ల్యాండ్స్కేప్ అంటే ఏంటండి? సో లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అని అర్థం. సో రియల్ టైంలో మనం ఎన్ని సర్వర్స్ మీద పనిచేస్తామో తెలుసా మీకు? శాండ్ బాక్స్ సర్వర్, డెవలప్మెంట్ సర్వర్. సో శాండ్ బాక్స్ సర్వర్, డెవలప్మెంట్ సర్వర్, సో క్వాలిటీ సర్వర్, రీప్రొడక్షన్ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్. సో మనకి సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే ఏంటి? సో ల్యాండ్స్కేప్ అంటే మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అని అర్థం. ఓకే, సో లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సో రియల్ టైంలో మనకి ఏమేమి సర్వర్స్లో మనం పని చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే, సో బేసిక్గా మనకి శాండ్ బాక్స్ సర్వర్, డెవలప్మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ సర్వర్, ప్రీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్. సో ఇవి మనకి సర్వర్స్ అనమాట. ఓకే, సో మనం ఈ సర్వర్స్లో మనం రియల్ టైంలో మనం పని చేయబోతున్నాం అనమాట. ఓకే, సో మీలో శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అంటే ఏంటి ఎవరు చెప్తారు? సో ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అనేది? శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ గురించి ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? సో శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అంటే సో ఏంటి ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే చెప్పండి పోనీ. శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు? సో జనరల్గా మీకు శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అనేది కామన్గా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే, సో బేసిక్గా మనకి ఏదైనా తెలియలేదనుకోండి, సో మనకి ఏమైనా తెలియకపోతే అది ఏ సర్వర్లో చేస్తాం మనం? శాండ్ బాక్స్ సర్వర్లో చేస్తాం. అంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, యూ వాంట్ టు మేక్ రీసెర్చ్, ఓకే, విచ్ సర్వర్ ఈస్ ప్రిఫర్డ్? శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అనమాట. సో శాండ్ బాక్స్ సర్వర్లో మనకి ఓకే, సో ఇది బ్లర్ అవుతుంది కదా, మీకు బ్లర్ అనిపిస్తుందా ఏమన్నా ఎవరికైనా? ఓకే, సో మనకి ఈ శాండ్ బాక్స్ సర్వర్లో మనకి ఒక నిమిషం అండి. సో మనకి ఎవరైనా ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్ ఎవరైనా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా? ఎవరైనా జస్ట్ ఊరికే స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా? స్టాప్ షేర్ కొట్టి ఎవరైనా పైన స్క్రీన్ షేర్ చేయండి ఒకళ్ళు. సో జస్ట్ నోట్ ప్యాడ్ తీసుకోండి. సో శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అనేది సో ఎందుకు అంటే మీకు ఏమైనా తెలియదు అనుకోండి రియల్ టైంలో, ఓకే, మనం ఏం చేస్తామంటే R&D చేయాలి, రీసెర్చ్ చేయాలి. సో అలాంటప్పుడు మనకి బెస్ట్ సర్వర్ ఏంటి అంటే ఈ శాండ్ బాక్స్ సర్వర్. ఓకేనా? సో ఎవరైనా ఒకళ్ళు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. రేపు పొద్దున్న జాబ్లో కూడా స్క్రీన్ షేర్ చేయాల్సి వస్తుంది, మీరు కంపల్సరీ, మ్యాండేటరీ రిక్వైర్మెంట్ జాబ్లో. ఓకే, అందరూ కూడా రేపు పొద్దున్న యూజర్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి కాబట్టి స్క్రీన్ షేరింగ్ అనేది అందరికీ రావాలి. సో ఎవరైనా స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, చేయగలన కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా. సో స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఒక చిన్న నోట్ ప్యాడ్ తీసుకొని చేయగలుగుతారు ఎవరన్నా? చేయలేరు ఎవరు కూడా? చేయండి. రేపొద్దున జాబ్లో మీరు ఎండ్ యూజర్ ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేయాలంటే స్క్రీన్ షేర్ ఇవన్నీ చేయాలి కదా, అవన్నీ రావాలి మీకు. నాట్ విజిబుల్. మీరు ఏం చేస్తారంటే స్క్రీన్ షేర్ చేసేటప్పుడు ఎంటైర్ స్క్రీన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఎంటైర్ స్క్రీన్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. స్క్రీన్ రీషేర్ చేసేయండి ఒకసారి. ఎంటైర్ స్క్రీన్ అని ఉంటుంది, దాన్నే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. లేకపోతే నాకు కంట్రోల్ ఇవ్వండి. సో నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయండి, చెప్తాను. నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయండి. మీరు ఏదైనా ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయండి. నోట్ ప్యాడ్ అంటే ఇందాక నేను ఏమైతే వైట్గా ఓపెన్ చేశానో అదే. బ్లాంక్ పేజ్ ఓపెన్ చేయండి.
సో మళ్ళీ రీషేర్ చేయండి, పోయింది. మీరు షేర్ చేసేటప్పుడు ఎంటైర్ స్క్రీన్ అని ఉంటుంది కదా, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అందరూ కూడా. ఎంటైర్ స్క్రీన్ అని అంటే షేరింగ్ ఉంది కదా, షేర్ అనే దగ్గర ఎంటైర్ స్క్రీన్ వస్తుంది, దాన్నే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. షేర్ అనే దగ్గర మీకు ఎంటైర్ స్క్రీన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి, యువర్ ఎంటైర్ స్క్రీన్, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ పైన బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఎంటైర్ స్క్రీన్ అన్న దగ్గర. చేయలేకపోతున్నారా? నాకేం కనబడతలేదు మరి. సో ఎంటైర్ స్క్రీన్ అని మీరు చేయలేకపోతున్నారు. సరే, నేను మళ్ళీ షేర్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందో చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ బ్లర్ ఏం లేదు కదా ప్రజెంట్. ఓకే, ప్రజెంట్ అయితే బ్లర్ ఏం లేదు కదా, అందరికి కనపడుతుంది కదా స్క్రీను. నేను షేర్ చేశాను మళ్ళీ. సి గైస్, మనకి శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తారు? శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అంటే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, యూ వాంట్ టు మేక్ రీసెర్చ్. ఓకే, సో నీకేం తెలియదు, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎర్ర వచ్చింది, అది ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలియదు, సో నువ్వు ఏదైనా రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నావు. సో అలాంటప్పుడు శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, యూ వాంట్ టు మేక్ రీసెర్చ్, R&D అంటాం. రీసెర్చ్ R&D అంటాం. R&D చేయాలి, మనకేం తెలియదు దాని గురించి, మనం మళ్ళీ ఫస్ట్ కాడి నుంచి ఏదో ఒకటి కాన్ఫిగరేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెష్గా చేయాలి దాంట్లో అని అనుకుంటే శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అనమాట. ఈ సర్వర్లో ఏంటంటే మనకి సర్వర్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవ్వు, అంటే ఏం చేసినా సరే ఏమీ కాదు ఇందులో. ఓకే, సో కాబట్టి ఇది డమ్మీ డేటా కింద కన్సిడర్ చేస్తారు, ఇది రియల్ సర్వర్ కింద కన్సిడర్ అవ్వదు అనమాట. శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అనేది రియల్ టైంలో సర్వర్ కింద కన్సిడర్, ఇది ఓన్లీ ఫర్ మనకి కన్సల్టెంట్స్ కోసం ఈ సర్వర్ అనేది ఇస్తారండి. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ కన్సల్టెంట్స్ కోసం ఈ సర్వర్ అనేది ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకేనా? సో మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి డెవలప్మెంట్ సర్వర్. సో మనకి డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అంటే మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే డెవలప్మెంట్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట. డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తామండి. సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో మనకి కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం అనమాట. శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ R&D కోసం. ఒక జూనియర్ ఎంప్లాయీ ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళకి మనం ఏదైనా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనుకోండి. ఓకే, సో మరి మనకి డమ్మీగా ఒక సర్వర్ కావాలి కదా ప్రాక్టీస్ కోసం కానీ, ఓకే R&D కోసం కానీ. సో ఇలాంటి వాటికి మనకి సో ఈ సర్వర్ని యూజ్ చేస్తారనమాట. సో ప్రాక్టీస్ కోసం కానీ, R&D కోసం కానీ, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటాం, R&D అంటే ప్రాక్టీస్ కోసం కానీ, R&D కోసం కానీ. ఓకే, అలాగే మీకు ఏంటంటే సో ఇందులో మీకు సో ఈ శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ ఏదైతే ఉందో, ట్రైనింగ్, చిన్న ట్రైనింగ్స్ ఏమన్నా స్టూడెంట్స్ ఏమన్నా మీ జూనియర్స్కి కండక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా ఈ సర్వర్ని యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా? సో కాబట్టి సో మనకి శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అనేది పర్పస్ అదనమాట. ఓకే, సో ఈ శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ పర్పస్ అది. డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అనేది దేనికి చెప్పాం మనం? డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ కాన్ఫిగరేషన్. సో కాబట్టి దీన్నే మనం గోల్డెన్ క్లయింట్ అంటారనమాట. ఈ సర్వర్ని ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని గోల్డెన్ క్లయింట్ అని కూడా అంటారు. గోల్డెన్ క్లయింట్ అంటే సో ఇది దీంట్లో మనకి మెయిన్ అనమాట. కన్సల్టెంట్కి మెయిన్ సర్వర్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది డెవలప్మెంట్ సర్వరే. దీన్నే మనం గోల్డెన్ క్లయింట్ అంటే ఇక్కడ మనం ఎంటైర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడే పర్ఫామ్ చేస్తామన్నమాట. ఓకేనా? సో మనకి అలాగే మనకి క్వాలిటీ సర్వర్. ఓకే, సో ఈ క్వాలిటీ సర్వర్ ఏదైతే ఉందో ఇది టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేయడానికి అనమాట. సో మొత్తం మన యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో యూనిట్ టెస్టింగ్ కానీ, ఇంటిగ్రేషన్ కానీ, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ కానీ, UAT కానీ. ఓకే, సో UAT కానీ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ క్వాలిటీ సర్వర్లోనే చేస్తారనమాట. అలాగే మనకి ప్రీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనేది కంపెనీలో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. మెయిన్ సర్వర్స్ మనకి డెవలప్మెంట్, క్వాలిటీ, ప్రొడక్షనే. ఈ సర్వర్స్ అనేవి మనకి పెట్టచ్చు, పెట్టకపోవచ్చు. ఇందులో కూడా మనకి ఒకవేళ
సో యూజర్ కోసం కూడా ఒక సర్వర్ని పెడతారు, వాళ్ళకు కూడా ప్రాక్టీస్ కోసం అని. ఓకే, యూజర్ల ప్రాక్టీస్ కోసం, యూజర్ల టెస్టింగ్ చేయడం కోసం వాళ్ళకు కూడా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, యూఏటీ. సో యూజర్స్ కోసం ఈ టెస్టింగ్, ఇది మనకి ఈ సర్వర్ అనేది ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అందుకే కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఈ సర్వర్ సంబంధించి మీరు కేటీ ప్లానింగ్ అని తీసుకోవాలన్నమాట. సో యూఏటీ అంటారు. ఓకే, యూఏటీ అంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్. మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే మనకు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అంటాం, కానీ యూజర్ కదా చెప్పాల్సింది, ఎందుకంటే యూజరే కదా డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని పోస్ట్ చేసేది. సో యూజర్ కన్ఫర్మ్ చేస్తేనే కదా మనకు తెలిసేది. కాబట్టి ఫస్ట్ యూజర్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, అంటే కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత, మనం టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత యూజర్ చేత కూడా ఓకే అంటేనే అది ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ అవుతుంది. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అదైతే ప్రొడక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి అన్ని బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి లాక్కొస్తాం మనం. జిఎల్ ఉందనుకో, జిఎల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో చేస్తాం అనమాట. సో క్వాలిటీ సర్వర్లో యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తాం, జిఎల్ పోస్టింగ్ అంతా. సో అంతా సక్సెస్ అయిందనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు మనం యూజర్ చేత యూఐటీ చేపిస్తాం. మనం యూఐటీ కూడా ఓకే అయిందనుకోండి, అది ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా. సో ఇంకా ప్రొడక్షన్లో ఎండ్ యూజర్ హ్యాపీగా పోస్ట్ చేసుకుంటారు ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే మనం బ్యాక్ నుంచి తీసుకురావాలి మొత్తం అంతా గేమ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో మనకి ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి ఓన్లీ ఎండ్ యూజర్కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి ఓన్లీ ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది రియల్ టైంలో. మీకు ఓన్లీ డిస్ప్లే యాక్సెస్ ఉంటుంది, కానీ ఎడిట్ చేయటము, సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మీకు ఉండదండి. అర్థమైందా? డిలీట్ చేయటము, ఎడిట్ చేయటము అనేది మీకు యాక్సెస్ ఓన్లీ ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్. ఫ్యూరీ యాప్స్లో డిస్ప్లే యాక్సెస్ ఉంటుంది అంతే మీకు. ఫ్యూరీ యాప్స్లో మొత్తం ఆల్ యాక్సెస్ అంతా కూడా ఎండ్ యూజర్కే ఇస్తారు. పోస్టింగ్ చేయటము, ఫైనాన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్, డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్టింగ్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎవరికి ఇచ్చేస్తారు? ఎండ్ యూజర్కి ఇచ్చేస్తారు ఈ యాక్సెస్. మీకు ఓన్లీ డిస్ప్లే మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్. ఇవేమైతే ఉన్నాయి ఈ సర్వర్స్ అన్నీ కూడా బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్. అంటే రియల్ టైంలో మీరు ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్లోనే యాక్సెస్ ఉంటుంది మీకు. ఎడిట్ చేయటము, డిలీట్ చేయటము, కాన్ఫిగరేషన్ చేయటము అన్నీ కూడా. మెయిన్ సర్వర్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్యూరీ యాప్స్. సో ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్కి మాత్రమే ఉంటుంది యాక్సెస్. డిస్ప్లే యాక్సెస్ మాత్రమే మనకు ఉంటుంది. మనం ఓన్లీ చూడగలుగుతాం, కానీ ఇందులో ఎడిట్ చేయలేము, డిలీట్ చేయలేము, ఏమీ చేయలేము. కాబట్టి రియల్ టైంలో మనకి కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి సర్వర్స్ మీద కేటీ ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ కూడా తెలుసుకోవడం. దీనికి ఇది తెలియకపోతే మనం ఏమీ చేయలేము రియల్ టైం జాబ్లో. అర్థమైందా? సో ఈ సర్వర్ ఏమన్నా కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైనా నీకు తెలియకపోతే వెళ్ళి R&D చేసుకోవాలంటే శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ని యూజ్ చేసుకో. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ కాన్ఫిగరేషన్. క్వాలిటీ సర్వర్ అనేది యూనిట్ టెస్టింగ్ కానీ, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ కానీ, టెస్టింగ్లన్నీ కూడా ఇందులో చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే మనకి ఇందులో టెస్ట్ డేటా ఉంటుంది క్వాలిటీ సర్వర్లో, ఇందులో ఉండదు టెస్ట్ డేటా. టెస్టింగ్ డేటా కావాలి మనకి. ఆ టెస్టింగ్ డేటా క్వాలిటీ సర్వర్లో ఉంటుంది కాబట్టి క్వాలిటీ సిస్టంలోనే మనం టెస్టింగ్ చేస్తామన్నమాట. సో అలాగే ప్రీ ప్రొడక్షన్ అనేది మనకి ఓకే ఓన్లీ ఫర్ సో ఇది ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కొన్ని కంపెనీస్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని కంపెనీస్ మెయింటైన్ చేయవు. సర్వర్స్ని మెయింటైన్ చేయడం కూడా కొంచెం కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కింద లెక్క అనమాట. సర్వర్స్ మెయింటైన్ అనేది కొంచెం కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కిందే లెక్క అనమాట. సో కాబట్టి ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇస్తారనమాట. యాక్సెస్ అనేది మనకైతే ఓన్లీ డిస్ప్లే యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. దీన్నే మనం సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటారు. సో ఎవ్రీ సర్వర్ దగ్గర నీకు క్లయింట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అనమాట. చూడండి ఇక్కడ మనకి ప్రతి సర్వర్కి కూడా క్లయింట్ కనబడుతుంది చూసారా? ఇక్కడ శాండ్ బాక్స్ 100 క్లయింట్, డెవలప్మెంట్ 110 క్లయింట్. అంటే క్లయింట్ అంటే ఇక్కడ 3 డిజిట్ న్యూమరికల్ నెంబర్ అనమాట. అంటే ప్రతి సర్వర్ని మనం సో అంటే ఏది ఓపెన్ చేసినా సర్వర్లో 100, 110 అంటే సర్వర్ ఓపెన్ చేయగానే క్లయింట్ కనబడుతుంది మనకి. ఎలా సార్ అంటే ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఎస్ఏపి ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఇక్కడ S/4HANA సర్వర్ అని చెప్పి కనబడుతుంది చూడండి. ఇది ECC, ఇది S/4HANA. దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి క్లయింట్ 400 అని చెప్పి కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి క్లయింట్ 400 అని చెప్పి కనబడుతుంది చూసారా? ఓకే, అంటే ఏ సర్వర్ ఓపెన్ చేసినా ECC ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, దీనికి కూడా క్లయింట్ 800 అని చెప్పి కనబడుతుంది చూసారా? ఓకే, సో అంటే ఏంటి ఈ సర్వర్లో అంటే ప్రతి సర్వర్కి కూడా మనకి క్లయింట్ అనమాట.
సో కంపల్సరీగా క్లయింట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ప్రతి సర్వర్కి కూడా. ఓకే, సో మనకి ప్రతి సర్వర్ దగ్గర క్లయింట్ అనమాట. ఓకే, సో రేపు పొద్దున్న ఎవరైనా వచ్చి సో 120 క్లయింట్ అంటే ఏంటి చెప్పు అని ఎవరైనా అడిగారు అనుకో, ఇట్స్ ఏ క్వాలిటీ సర్వర్. 130 క్లయింట్ అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్. మరి నీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ మరి ఇక్కడ 4 సర్వర్స్ ఉన్నాయి సార్, 4 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మెయిన్ సర్వర్స్, డెవలప్మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ, ప్రొడక్షన్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి అన్నారు. డెవలప్మెంట్ సర్వర్కి క్లయింట్ 110 అంటే డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అని గుర్తుంటుంది ఇంకా. సో క్వాలిటీకి 120, ప్రొడక్షన్ 140 క్లయింట్. సో ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలన్నమాట. సో కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత సో ఒక సర్వర్ కింద మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, డెవలప్మెంట్ సర్వర్ కింద డెవలప్మెంట్ కాన్ఫిగరేషను, డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ అని కూడా 2 క్లయింట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పి 2 క్లయింట్స్ కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక సర్వర్ కింద మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే ఏంటంటే మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒకసారి మీరు ఈ సర్వర్ సంబంధించి మీ సీనియర్స్ని కేటీ ప్లానింగ్ అనేది అడగండి. సో కేటీ ప్లానింగ్ అడగటం మూలంగా సో మీకు ఏంటంటే మొత్తం సర్వర్స్ మీద ఒక క్లారిటీ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి వాట్ ఈస్ క్లయింట్ డేటా. అసలు క్లయింట్ డేటా అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ క్లయింట్ డేటా? సో మనకి క్లయింట్ డేటా అంటే మాస్టర్ డేటా, ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా, కస్టమైజింగ్ డేటా, ఈ 3 కూడా ఈ సర్వర్లో స్టోర్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈ సర్వర్స్లో స్టోర్ అవుతాయి. మనకి సర్వర్స్లో మనం ఏమేమి స్టోర్ చేయగలం అంటే మాస్టర్ డేటాని స్టోర్ చేయగలం. ఎవరు చెప్తారు మాస్టర్ డేటా అంటే? సో మాస్టర్ డేటా అంటే ఎవరు చెప్తారు? చెప్పాలి. GL code, sir. నేను మీకు చెప్పానా మాస్టర్ డేటా ఏంటన్నది? ఎవరైనా చెప్తారా? Code data that is essential to business operation. నో, నేను మాస్టర్ డేటా లిస్ట్ ఇచ్చానా మీకు? మాస్టర్ డేటా జిఎల్ మాస్టర్, వెండర్ మాస్టర్, కస్టమర్ మాస్టర్, అసెట్ మాస్టర్. సో మాస్టర్ డేటా ట్రాన్సాక్షన్ డేటా నాన్ ఎస్ఐపి నుంచి ఎస్ఐపిలోకి అప్లోడ్ చేయాలని చెప్పి అప్పుడు చెప్పానా? చెప్పాలి. ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? ఈ లిస్ట్ ఇచ్చాను కదా మీకు, మాస్టర్ డేటా ఇవ్వలేదా? మాస్టర్ డేటా కూడా ఇచ్చే ఉంటానండి. మాస్టర్ డేటా చెప్పండి. మాస్టర్ డేటా అంటే ఏంటి? జిఎల్ మాస్టర్, వెండర్ మాస్టర్, కస్టమర్ మాస్టర్, అసెట్ మాస్టర్, బ్యాంక్ మాస్టర్, ఈ డీటెయిల్స్ ఇచ్చానా? ఫస్ట్లోనే ఇచ్చే ఉంటాను. సో మనకి ఎస్ఏపిలో మాస్టర్ డేటా అంటే జిఎల్ మాస్టర్, వెండర్ మాస్టర్, అసెట్ మాస్టర్, బ్యాంక్ మాస్టర్. ఓకే, సో ఇవి మనకి మెయిన్ మాస్టర్ డేటాస్. జిఎల్ మాస్టర్, వెండర్ మాస్టర్, కస్టమర్ మాస్టర్, అసెట్ మాస్టర్, బ్యాంక్ మాస్టర్. ఇది ఎఫ్ఐలో. కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్, కాస్ట్ సెంటర్స్, ప్రాఫిట్ సెంటర్స్, ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్. ఓకే, సో యాక్టివిటీ ప్రైజెస్, స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా సిఓకి సంబంధించిన మాస్టర్ డేటా. ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అంటే మీకు తెలిసిందే. కాన్ఫిగరేషన్, కస్టమైజింగ్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట. అంటే ఈ 3 ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట క్లయింట్ దగ్గర. సో ఇప్పుడు నేను మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతానండి, దానికి ఆన్సర్ చేయండి. మ్యూట్లో ఉన్నారు కొంతమంది, మ్యూట్లో నుంచి వచ్చి బయటికి ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, సో యూజర్ యూఐటీ చేయాలనుకుంటున్నాడు. మన క్లయింట్ మన దగ్గర అంటే మనం పనిచేసే వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్లో మనకి ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. శాండ్ బాక్స్ సర్వర్, డెవలప్మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ సర్వర్, ప్రీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఇప్పుడు యూజర్ అనేవాడు యూఐటీ చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఏ సర్వర్లో చేస్తాడు? ఎవరు చెప్తారు? ఏ సర్వర్లో? ప్రీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్. సో ఇప్పుడు ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో ఒక ఫైనాన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఓకే,
సో మరి అతను పోస్ట్ చేయగలడా చేయలేడా? consultant don't have access, right? SAP consultant do not have any access to post the finance transactions in the production server. Only SAP end user has exclusive access to post the finance transactions. ఓకే, సో ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్కి పోస్ట్ చేస్తాం. మరి ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్, మరి ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ మనం ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఓకే, సో అది ఏ సర్వర్ మనకి బెస్ట్ అండి? క్వాలిటీ సర్వర్. సో సో ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు అతనికి ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఆ ఎర్రర్ని కన్సల్టెంట్కి టికెట్ రైజ్ చేసి అసైన్ చేస్తాడు కన్సల్టెంట్కి. సో కన్సల్టెంట్ ఏం చేస్తాడంటే దాని మీద వర్క్ చేయాలి కన్సల్టెంట్. ఓకే, సో అతనికి ఆ ఎర్రర్ గురించి ప్రాపర్ అవగాహన లేదు, ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది. ఓకే, సో అతను ఏ సర్వర్ని ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాడు, ఏ సర్వర్లో అతను చేస్తాడండి, తెలియలేదు అతనికి. సో అగైన్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ just listen the question. Okay, so SAP end user posting the transaction in the production server, he got an error. Okay, and he approached the SAP consultant by raising the ticket. So he already raised the ticket, and he assigned the ticket to the SAP consultant. You are the SAP consultant, you got the ticket from the SAP end user right now. Okay, in the ServiceNow tool. So you found that issue, and you want to troubleshoot, right? So again you connected to the SAP end user and asked the end user, please share the screen. So he shown the screen, and you found that this error is related to something, but you don't know properly, and you don't have any knowledge on error. So what is your action plan, and which server you preferred first to make R&D? Choose sandbox server. మేడం, ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో మనం R&D చెయ్యం మేడం. సో మనకి ఏమైనా రాకపోతే మనం శాండ్ బాక్స్ సర్వర్లో చెయ్యాలి అని చెప్పాను. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనేది ఎండ్ యూజర్కి మాత్రమే ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్కి మాత్రమే ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, మనం డిస్ప్లే యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, మనకి లోయర్ లెవెల్ సర్వర్స్లో మాత్రమే మనం పని చేస్తాము. ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో ఎండ్ యూజర్తో మాత్రమే మనం పని చేయిస్తాం, అంతేగాని మనకి డిలీట్లు ఎడిట్లు యాక్సెస్ ఉండదు. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో ఏ సర్వర్ అనేది మనం R&D కోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే శాండ్ బాక్స్ సర్వర్. నీకు ఏమీ తెలియకపోతే సో తెలుసుకోవాలి అని రీసెర్చ్ చేయాలి అని అనుకుంటే శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అనేది ప్రిఫర్డ్ అనమాట. అర్థమైందా అందరికీ కూడా? ఓకే, ఇంకొక సినారియో చెప్తాను చూడండి. సో ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో పనిచేస్తున్నాడు అండి, ఒక ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాడు. సో వెండర్ ఇన్వాయిస్ క్రెడిట్ పర్చేస్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఎవరు చెప్తారు? ఈ జర్నల్ ఎంట్రీ ఎవరు చెప్తారు? పర్చేజ్ అకౌంట్ అటు వెండర్. మరి ట్యాక్స్ పర్చేస్ మీద ఏం ట్యాక్స్ పడుతుంది? సో ఇన్పుట్ అంటే జిఎస్టీ అప్లై అవుతుంది 50%. అంటే దీని మీద 50% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి. సో ఒకవేళ మీరు దీని మీద 10,000 అనుకోండి ట్యాక్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 10,000కి ఒక 500 రూపాయలు ట్యాక్స్ అనుకోండి, 250 సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, 250 స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తుంది ఇండియాలో. ఇది జర్నల్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాది, సో ఇప్పుడు ఈ 10,000 రూపీస్ పర్చేజ్ చేస్తాడు, బాగానే ఉంది. 10,000 మీద 15% అంటే ఎంత అండి? సో 15 వద్దు, 5 వేసుకోండి. 5%, 10,000 మీద 5% అంటే ఎంత? ఎవరు మాట్లాడతలేదు? 250, 450, 500 రూపీస్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 500, స్టేట్ గవర్నమెంట్ 500. సో వెండర్కి ఎంత కట్టాలి మనం?
10,500 అంతేనా కదా? ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీని ఎస్ఏపిలో వాడు ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఎండ్ యూజర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు? ఏ సర్వర్లో? ఈ సర్వర్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు వాడు ఏంటంటే జిఎస్టీ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామని జిఎస్టీ సంబంధించిన టిక్ మార్క్ ఎక్కడన్నా ఉందేమో అని చూస్తే 5% జిఎస్టీ అనేది వీటిలో పెట్టాలి. 5% జిఎస్టీ అనేది కనబడతలేదు. సో 5% జిఎస్టీ అనేది కాన్ఫిగరేషన్లో చేయలేదు అన్నమాట స్టార్టింగ్లో. ఇది కొత్తగా ఈ 5% అనేది కొత్తగా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసింది. 5% అంతకుముందు లేదు. అంటే ఏంటి, మొత్తం గోలైలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ 5% అనేది లేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా మార్కెట్లో కొత్త ట్యాక్స్ కోడ్ వచ్చింది 5%. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఏ ఇష్యూ? ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ? ఇది కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూనా, ఎండ్ యూజర్ మిస్టేకా, మాస్టర్ డేటా ఇష్యూనా, ఇంటిగ్రేషన్ ఇష్యూనా? సో నా క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైందా? అందరికీ క్వశ్చన్ అర్థమైందండి? సో ఎస్ఐపిలో మనకి ట్రాన్సాక్షన్ ఎండ్ యూజర్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేస్తున్నాడు. పోస్ట్ చేసేటప్పుడు వాడు 5% కోడ్ తీసుకుంటానికి అక్కడ 5% కోడ్ క్రియేట్ చేయలేదు, సిస్టంలోనే కనబడతలేదు. వాడి 10% ఉంది, 12% ఉంది, 18% ఉంది. సో ఈ 5% రీసెంట్గా మార్కెట్లో గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ అనేది మనకి అసలు ఇప్పుడు క్రియేట్ అయ్యలేదు సిస్టంలో. సో ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇది వాడికి కనపడతలేదు కాబట్టి వాడు ఏంటంటే నాకు టికెట్ రైజ్ చేశాడు. సో కన్సల్టెంట్ కాబట్టి, సో బాబు నాకు ఈ 5% ట్యాక్స్ కోడ్ నేను అప్లై చేద్దామంటే 10,000 మీద ఈ 5% ట్యాక్స్ కోడ్ అనేది కనపడతలేదు, ఏం చేయాలి అని వాడిని అడిగితే, ఇది క్వశ్చన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూనా, మాస్టర్ డేటా ఇష్యూనా, ఎండ్ యూజర్ మిస్టేకా? ఎవరు చెప్తారు? కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూ. 5% ట్యాక్స్ కోడ్ అనేది క్రియేట్ చేయటము అనేది కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో కాబట్టి ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూ అంటే ఏ సర్వర్లో చేయాలి? డెవలప్మెంట్లో ఏం చేయాలి? 5% ట్యాక్స్ కోడ్ అని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, డెవలప్మెంట్లో నేను 5% ట్యాక్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత దీన్ని బేసిస్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటాను. సో బేసిస్ టీం వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని ఈ 5% ట్యాక్స్ కోడ్ని క్వాలిటీ సర్వర్లో పంపిస్తాను. సో అప్పుడు ఈ 5% ట్యాక్స్ కోడ్ క్వాలిటీ సర్వర్లో వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తాను. ఓకే, అంటే సింపుల్గా నేను ఈ 10,000 మీద 5% ట్యాక్స్ కోడ్ పోస్ట్ చేస్తాను అనమాట. దాన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే. ఇది సక్సెస్ అయితే మళ్ళీ బేసిస్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని ఓకే, సో ప్రీ ప్రొడక్షన్లో పంపిస్తాను. ప్రీ ప్రొడక్షన్లో మళ్ళీ 5%తో ఎండ్ యూజర్ పర్ఫామ్ చేస్తాడు, దాన్ని యూఏటీ అంటాం. సో ఎండ్ యూజర్ కూడా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు సక్సెస్ అయిపోతే అప్పుడు దాన్ని ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేస్తాను, అంటే ఆ 5%ని. అప్పుడు ప్రొడక్షన్లో 5% అనేది కనపడుతుంది అన్నమాట. అంటే ఏదైనా సరే ఎండ్ యూజర్ ఇష్యూ ప్రొడక్షన్లో వస్తే బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి లాక్కొని రావాలి మనం, బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి పనిచేస్తాం. ఇప్పుడు టీవీలో ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనకి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తాం? బ్యాక్ ఎండ్లో నుంచి వైర్లు కలుపుతాం. అట్లాగే ఇది కూడా మనకి 5% ట్యాక్స్ కోడ్ అనేది ప్రొడక్షన్లో లేదు కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చాం? డెవలప్మెంట్ నుంచి ప్రొడక్షన్ పంపించాం. ఓకే, దీన్నే మనం సిఆర్ ప్రాసెస్ అంటారు. కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేర్చుకుంటారు, మళ్ళీ చెప్తాము అన్నీ కూడా. సో అంటే డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో మనం ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది బేసిస్ టీమ్తో క్వాలిటీకి పంపిస్తాం. క్వాలిటీలో మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు క్వాలిటీలో చేస్తున్నాం? డెవలప్మెంట్లో చేయొచ్చు కదా. ఎవరు చెప్తారు దీనికి ఆన్సర్? క్వాలిటీలోనే మనం టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం, డెవలప్మెంట్లో ఎందుకు చేయట్లేదు? డెవలప్మెంట్లో చేసుకోవచ్చు కదా. క్వాలిటీలో మనకి టెస్ట్ డేటా ఉంటుంది. ఓకేనా, క్వాలిటీలో మనకి టెస్ట్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి క్వాలిటీ సర్వర్కి మనం ఈ 5%ని బేసిస్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని మనం మూవ్ చేయాలన్నమాట, క్వాలిటీకి మూవ్ చేయాలి. 5% మళ్ళీ క్వాలిటీలో వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక ఇన్వాయిస్కి 10,000 5% అప్లై చేస్తే సక్సెస్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, నా యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది సక్సెస్ అయ్యింది. సో అప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తానంటే బేసిస్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని అంటే సర్వర్ టు సర్వర్ మూవ్మెంట్ చేయాలన్నమాట. డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీ, క్వాలిటీ నుంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచి ప్రొడక్షన్. అంటే ప్రొడక్షన్లో 5% ఇక్కడ కనపడలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు 5% కనపడుతుంది ఇక్కడ. అంటే బ్యాక్ నుంచి మనం రావాలి. అర్థమైందా? మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్ ఇక్కడ ఉంటాయి కానీ దీంట్లో ఉండదు. ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయరు. ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో ఎడిట్లు డిలీట్లు నీకు యాక్సెస్ ఉండదు. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఎండ్ యూజర్ కోసమే, నీ కోసం కాదు.
కాబట్టి నీకు ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్కి ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి, ఎందుకంటే వాడి ప్రొడక్షన్ సర్వర్లోనే వాడు పని చేస్తాడు ఎప్పుడు, కాబట్టి వాడి ప్రాబ్లం వచ్చేది, ఎర్రర్స్ వచ్చేది ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో. కాబట్టి మనం అది కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూ అయితే డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీకి, క్వాలిటీ నుంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచి ప్రొడక్షన్ పంపించాం. ఏంటిది 5%ని. అలాగే రేపు పొద్దున్న ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్కి ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తే డెవలప్మెంట్లో మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఆ ఎర్రర్ని క్వాలిటీలో మనం టెస్ట్ చేసి సక్సెస్ అయితే ప్రీ ప్రొడక్షన్కి అది మూవ్ చేసి ఆ తర్వాత యూఐటీ తీసుకొని యూజర్ చేత సరే బాగానే ఉంది ప్రొడక్షన్లో పంపించు అని చెప్పి యూజర్ అంటే అప్పుడు ప్రొడక్షన్లో పంపిస్తాం. ఇది కాన్సెప్ట్. సో మరి ఈ ఆల్ కేసులో మనకి సో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో మనం 5% ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేసామో కాన్ఫిగరేషన్ చేసి సేవ్ చేయగానే మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్లు అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. సో టీఆర్ అంటారు అనమాట. ఆ టీఆర్ని బేసిస్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని క్వాలిటీలో పంపిస్తే ఆ టీఆర్ 5% ఏదైతే ఉందో క్వాలిటీలో కనపడుతుంది అనమాట. ఇక్కడ సక్సెస్ అయిన తర్వాత యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇదే టీఆర్ని మళ్ళీ బేసిస్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని ప్రీ ప్రొడక్షన్లో మూవ్ చేస్తాం. అక్కడ యూఐటీ అయిపోయిన తర్వాత సో ఏదైతే ఫస్ట్ టీఆర్ క్లియర్ చేస్తామో అదే టీఆర్ క్వాలిటీ నుంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచి ప్రొడక్షన్కి మూవ్ చేస్తాం అనమాట. సో అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఎప్పుడైనా సరే కాన్ఫిగరేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్లు అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. అంటే సేవ్ చేసినప్పుడు రిఫరెన్స్ నెంబర్ లాగా ఎలా అయితే వస్తుందో దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అంటారు. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది బేసిస్ టీమ్ మనం మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనేది చేస్తామండి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు అందరికీ కూడా సర్వర్స్ గురించి ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా? సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? మీకు డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలి, నేను డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఇస్తాను. యూఏటీ అంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్. సో యూఏటీ అంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్. ఓకే. రేపు పొద్దున్న కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారనమాట. సో హౌ మెనీ సర్వర్స్ యూ హ్యావ్ వర్క్డ్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి? శాండ్ బాక్స్ సర్వర్, డెవలప్మెంట్, క్వాలిటీ, ప్రీ ప్రొడక్షన్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యాక్సెస్ ఫర్ ది ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. సో ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఎండ్ యూజర్స్. వీ జనరల్లీ సో డూ ద కాన్ఫిగరేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్ పోస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పాలి మీరు. సో యూనిట్ టెస్టింగ్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ బై ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్ ఓన్లీ. యూఏటీ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ బై ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్ ఓన్లీ. సో అంటే ఏంటి, ఈ మనం ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేసే ముందు యూజర్ చేత కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి. ప్రొడక్షన్ అనేది కొన్ని వేల రూపాయల ట్రాన్సాక్షన్, లక్షల కోట్ల రూపాయల ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో. ఓకే, ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ దగ్గర మనం టెస్టింగ్లును కాన్ఫిగరేషన్లు చేయకూడదు రియల్ టైంలో. అర్థమైందా? సో ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డేటా. అది ఆ డేటా అనేది మిస్యూజ్ అవ్వకూడదు అండ్ మిస్లీడ్ అవ్వకూడదు. అందులో మనకి ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ చేయడానికి యూజర్కి మాత్రమే ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్ ఇచ్చారు. సో అది యూఏటీ అంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్. అంటే మనం సో యూజర్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేయాలి మనం ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేయాలంటే ఆ 5%ని. సో అంటే ప్రొడక్షన్ అంటే ఎంత మంచి సర్వరో చూసుకోండి. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్లోకి 5% మూవ్ చేయాలి అంటే ట్యాక్స్ కోడ్. ఓకే, సో యూజర్ ఫస్ట్ ఓకే అన్న తర్వాత అది మూవ్ చేస్తాం. యూజర్ ఓకే అనకుండా మనం మూవ్ చేయము. ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా? ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సో సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సర్వర్స్ మీద ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏంటండి? సో ఇది రికార్డ్ అవుతుంది సెషన్. మీరు రెండోసారి విన్నప్పుడు అవన్నీ రాసుకోండి. జిఎల్ మాస్టర్, వెండర్ మాస్టర్, బ్యాంక్ మాస్టర్, అసెట్ మాస్టర్. ఓకే, సో అవి మనకి మెయిన్ మాస్టర్ డేటాస్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐలో. కాస్ట్ ఎలిమెంటు, కాస్ట్ సెంటరు, ప్రాఫిట్ సెంటరు, ఇంటర్నల్ ఆర్డరు, డబ్ల్యూబిఎస్, అలాగే మనకి సో యాక్టివిటీ ప్రైజెస్, స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్స్, ఇవి ఎక్సెట్రా. ఇది సిఓకి సంబంధించిన మాస్టర్ డేటా. ఓకే, మాస్టర్ డేటా అంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది GL, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది వెండర్, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది కస్టమర్, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది బ్యాంక్, అట్లా అనమాట. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ మీకు అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో సిస్టంలో చేసేటప్పుడు అవన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి. సో ప్రజెంట్ అయితే మీకు మొత్తం థియరిటికల్గా మొత్తం ఓవరాల్ ఐడియా ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, థియరిటికల్గా మీకు ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఐడియా ఇచ్చేస్తాం. థియరిటికల్గా మీకు సర్వర్స్ ఏముంటాయో ఐడియా ఇచ్చేస్తాం. థియరిటికల్గా మీకు ఎస్ఏపి అంటే ఏంటి, S/4HANA అంటే ఏంటి, వీటి మీద ఇచ్చేస్తాం. ఇంకా సిస్టంలోకి దిగిపోతాం మనం. ఓకేనా?
సిస్టంలోకి దిగిపోతాం. ఇంకా సిస్టంలోకి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇంకొక రేపటి క్లాస్ నుంచి సిస్టంలో నుంచి స్టార్ట్ అయిపోద్ది. సో అందరూ కూడా ఇమీడియట్గా ఇక్కడ సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు మీకు చార్ట్లో. బాబు సర్వర్ అని ఉంది, కనబడుతుందా? సో ఇందులో ఫోన్ నెంబర్ ఉంది, వెంటనే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. సో ఇమీడియట్గా మీరు టుమారో కల్లా అందరూ కూడా సో సర్వర్ యాక్సెస్ తీసుకొని రెడీగా ఉండండి. ఇక థియరిటికల్ క్లాసెస్ మనకి మెయిన్ ఇక్కడతో మీకు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాం. ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి రోల్స్, మీ డ్యూటీ ఏంటి. సో మీ డ్యూటీ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేయటము, ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయటము, కాన్ఫిగరేషన్ చేయటము, టెస్టింగ్ చేయటము, డేటా మైగ్రేషన్ చేయటము, ఓకే, అలాగే రైస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సిస్టమ్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయటము, ఓకే, ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేయటము, ఓకే. సో ఇవన్నీ మీ డ్యూటీస్ అంతే. సింపుల్గా మాట్లాడుతాం, 5 ముక్కల్లో మాట్లాడుతాం. బట్ దీని గురించి మనం ఇంత ఎలాబరేట్ చేసాం. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా జాబ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో పార్ట్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ మీకు నేను సర్వర్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, సో ఇమీడియట్గా కాంటాక్ట్ అయ్యి సర్వర్ డీటెయిల్స్ తీసుకోండి. క్లాస్ మనం సర్వర్లో స్టార్ట్ చేస్తాం రేపటి నుంచి ఇంకా. ఓకే, సో అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఇన్ని క్లాసెస్ చెప్పాం కాబట్టి ఇంకా మీరు అందరూ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. రేపటి లోపల గ్రూప్లోంచి రిమూవ్ చేసేస్తారు అడ్మిన్స్. ఓకే, ఓన్లీ పెయిడ్ ఐడీస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఐడీస్ విల్ బి డిలీటెడ్. అండ్ స్క్రీన్ వేరే వాళ్ళకి రికార్డ్ వీడియోస్ పంపించడము, లింకులు షేర్ చేయడము, డౌన్లోడ్ చేయడము, ఇవన్నీ మనకి యాక్సెస్ అనమాట. మీ ఐడీస్తో అన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత మీరు వేరే వాళ్ళకి గ్రూప్లో నుంచి వేరే వాళ్ళకి పంపించినా సరే మిమ్మల్ని ఇమీడియట్గా గ్రూప్లో నుంచి రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మీకు ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఇవ్వం. ఓకే, సో అండ్ మళ్ళీ ఫీజు కూడా రిఫండ్ ఉండదు. కాబట్టి ఎవరు కూడా మన వీడియోస్ని మెటీరియల్స్ని వేరే వాళ్ళకి పంపించటము, వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయటము ఇప్పుడు దాకంటే ఈ బేసిక్ క్లాస్ కాబట్టి అవి యాక్సెప్టబుల్. కానీ ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే సో మనకి అలర్ట్స్ వస్తాయి డ్రైవ్లో నుంచి, మన యూజర్ ఐడి కాని వాళ్ళకి వేరే షేర్ చేస్తే వెంటనే తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్గా సో అలాంటి పనులు చేయకండి. సో మీరు మీ ఫీజు మీరు పే చేశారు కాబట్టి మీకు మాత్రమే ఉంటుంది. వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయటము, వేరే వాళ్ళకి వీడియోలు పంపించడము, డ్రైవ్లో పంపించడము, ఇంకోటి పంపించడము వితౌట్ అవర్ పర్మిషన్ గ్రూప్లో నుంచి రిమూవ్ చేస్తాము, బ్యాన్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత మీకు ఫీజు రీఫండ్ కానీ లేకపోతే మెటీరియల్స్ కానీ ఎటువంటి యాక్సెస్ కానీ ఉండదు. ఓకే, కాబట్టి ఇమీడియట్గా మీరు అలాంటి పని చేయకుండా సో చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సో ఈ రోజుతో మనకి పెయిడ్ సెషన్స్ అయిపోయాయి కంప్లీట్గా. అండ్ ఓన్లీ యూజర్స్ ఎవరైతే మనకి ఉన్నారో సో వాళ్ళు మాత్రమే, పేమెంట్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఉంటారు. ఓకే, కాబట్టి ఇమీడియట్గా టుడే ఇస్ ద లాస్ట్ క్లాసు. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎవరైతే పేమెంట్ చేశారో, ఎవరైతే పెయిడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఇమీడియట్గా చాను ఎస్కే ఐడికి అలాగే షేక్ బాబ్జీ ఐడికి రెండింటికి కూడా మీ పేమెంట్ స్క్రీన్ షాట్ అప్లోడ్ చేయాలి. సో పేమెంట్ స్క్రీన్ షాట్ అప్లోడ్ చేయడం అంటే మెసేజ్ పెట్టాలి, మీ పేమెంట్ స్క్రీన్ షాట్ నాకు మెసేజ్ పెట్టాలి. షేక్ బాబ్జీ అలాగే చాను ఎస్కి రెండు ఐడీస్కి కూడా ఇమీడియట్గా మెసేజ్ పెడితేనే సో మిమ్మల్ని కన్సిడర్ చేస్తారు గ్రూప్లో, లేకపోతే కన్సిడర్ చేయరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కాబట్టి సో మీరు వాట్సాప్లోను లేకపోతే ఇతర మెటీరియల్స్లోను వేరే చోట పెట్టకండి. షేక్ బాబ్జీ ఐడికి అలాగే చాను ఎస్కేకి మీ ప్రొఫైల్ అనేది స్క్రీన్ షాట్ వెంటనే అప్లోడ్ చేయండి. ఓకే, సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్. సో కాబట్టి మళ్ళీ మీరు డేటా పోయింది సార్, డేటా కనబడతలేదని నన్ను అడగండి. ఓకే, సో ఇది మీరు చేయాల్సిన పని. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇది మీరు చేయాల్సిన పని. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూద్దాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విల్ గెట్ బ్యాక్. సో గుడ్ నైట్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.